हाँ जी, अपनी प्रीवियस क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ EM ਵੇਵਸ ਐਂਡ ਬਲੈਕ ਬੋਡੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਦਾ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। हाँ जी, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਐਂਡ ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ ਦਾ ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵਸ ਐਂਡ ਬਲੈਕ ਬੋਡੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਰਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਰੰਟ। डिसप्लेसमेंट करंट की हुंदा उसका एक्सप्रैशन की हुंदा आपां अज दी क्लास दे विच ये सारा कुछ डिस्कस करांगे। सब तो पहला तो डिसप्लेसमेंट करंट हुंदा की है, ये कंडक्शन करंट दे नालों किवें डिफरेंट हुंदा। कंडक्शन करंट आपां नूं पता है कि जदों आपां किसी भी कंडक्टर नूं किसी सोर्स दे नाल कनैक्ट करदे हां आइदर डीसी और एसी सोर्स तो अपने कोल जो चार्ज करियर्स ने फ्लो हुंदे आ ते ओह फ्लो होण दे नाल जो कंडक्टर दे विच चार्ज करियर्स दे फ्लो हो रहे ने इहदे नाल करंट फ्लो हो रहा, इसनूं आपां कहंदे कंडक्शन करंट। डिसप्लेसमेंट करंट कित्थे हुंदा ते ओहदा की रीजन हुंदा जनरेट होण दा आपां डिस्कस करांगे। सब तो पहला आपां नूं ये पता है कि जिहड़ा चेंजिंग मैगनैटिक फील्ड है उस दे नाल इलैक्ट्रिक फील्ड रिलेटेड हुंदा है ते जो चेंजिंग इलैक्ट्रिक फील्ड है उस दे नाल मैगनैटिक फील्ड रिलेटेड हुंदा है। इलैक्ट्रोमैगनैटिक इंडक्शन हुंदी है कि इलैक्ट्रिक फील्ड मैगनैटिक फील्ड नूं जनरेट करदा है ते मैगनैटिक फील्ड इलैक्ट्रिक फील्ड नूं जनरेट करदा है। चलो ये आपां नूं पता है। हुण सब तो पहला डिसप्लेसमेंट करंट दा कॉन्सैप्ट किहने दित्ता सी मैक्सवैल ने, ठीक है, बाय मैक्सवैल। जो डिसप्लेसमेंट करंट दा सब तो पहला जो कॉन्सैप्ट सी वो मैक्सवैल नाम दे साइंटिस्ट ने दिता सी। होया की सी देखो अपने कोल आपां ने एक सर्किट लिया होया, इस सर्किट दे विच आपां लगाया होया कैपेसिटर। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦੀਆਂ ਜੋ ਪਲੇਟਸ ਨੇ ਉਹ ਚਾਰਜ ਹੋਣੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਦੂਜੀ ਪਲੇਟ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਰਜ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਨੀਡਲ ਪਲੇਸ ਕਰਤੀ ਕੋਈ ਵੀ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਨੀਡਲ ਪਲੇਸ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਨੀਡਲ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਜਨਰੇਟ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਹੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਨੀਡਲ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰੂਗੀ। ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਪਣੀ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀ ਕੀ ਕਰ ਦੂਗੀ, ਬੰਦ ਕਰ ਦੂਗੀ, ਕੋਈ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਨੀਡਲ ਕਨਸਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਜਦਕਿ ਇੱਥੇ ਜੋ ਕੰਡਕਟਰ ਜੋ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਰੰਟ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਨੀਡਲ ਨੇ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇਤੀ। ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਗਨੇਟ ਪਈ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਨੀਡਲ ਨੇ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਰੰਟ ਹੈ ਪਲੇਟਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੈਗਨੇਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। इलैक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, क्यों जनरेट हो रहा है, बिकॉज ये प्लेट्स की हो रही ने चार्ज होनिया स्टार्ट हो रही ने। स्टार्टिंग दे विच इन्हां दी चार्जिंग हो रही है, एक प्लेट पॉजिटिव चार्ज एक प्लेट नैगेटिव चार्ज, तो इत्थे इलैक्ट्रिक फील्ड सैटअप हो जाएगा पॉजिटिव टू नैगेटिव। स्टार्टिंग दे विच इलैक्ट्रिक फील्ड वध रहा है क्योंकि चार्ज वध रहा हौली हौली, इलैक्ट्रिक फील्ड वध रहा मतलब इलैक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है। जदों इलैक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा तो मैगनैटिक फील्ड जनरेट हो जाऊगा, पर इलैक्ट्रिक फील्ड चेंज होने नाल मैगनैटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, बट कुछ टाइम बाद की होगा इलैक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंट हो जाऊगा बिकॉज प्लेट्स की चार्जिंग की हो जाएगी, बंद हो जाएगी। क्योंकि जो फुली चार्ज होगी तो चार्जिंग तक बंद ही होगी। जो चार्जिंग बंद होगी इलैक्ट्रिक फील्ड चेंज होना बंद हो गया तो इतने नीडल ने डिफलैक्शन शो करनी की करती, बंद करती। तो जी नीडल ने डिफलैक्शन शो की चेंजिंग इलैक्ट्रिक फील्ड करके की ते ओहदे नाल ही मैगनैटिक फील्ड जनरेट होया। बट इलैक्ट्रिक फील्ड दे नाल मैगनैटिक फील्ड किवें जनरेट हो जांदा, सीधा तो नहीं होऊगा। इलैक्ट्रिक फील्ड दे नाल एक करंट डिवेलप होगा, इत्थे इलैक्ट्रिक फील्ड दे चेंज होने दे नाल एक करंट डिवेलप होगा ते वो करंट अपना मैगनैटिक फील्ड देगा, तां ही जो मैगनैटिक नीडल है वो डिफलैक्शन शो करूगी। मतलब इलैक्ट्रिक फील्ड जो चेंज होंदा है तो उहदे नाल एक करंट जनरेट होंदा है, एक करंट जनरेट होगा तां ही इत्थे मैगनैटिक फील्ड शो हो रहा। हुण जो करंट जनरेट हो रहा है इस चेंजिंग इलैक्ट्रिक फील्ड दे नाल उसनूं ही आपां कहने आ डिसप्लेसमेंट करंट ते उहदे बारे ही आपां डिस्कस करांगे। सब तो पहला देखो इहदा एक्सप्रैशन आपां किवें फाइंड आउट करांगे। सब तो पहला जो एम्पीयर सर्किटल लॉ सी उस दे विच सिर्फ कंडक्शन करंट की गल हुई है। आपां डिस्कस किया अपने प्रीवियस लैक्चर्स दे विच कि मैगनैटिक जो एम्पीयर सर्किटल लॉ है उस दे अकॉर्डिंग मैगनैटिक फील्ड का जो लाइन इंटैग्रल है अलॉन्ग एनी क्लोज्ड सर्किट, कोई भी क्लोज्ड सर्किट है इस दे अलॉन्ग जो मैगनैटिक फील्ड हुंदा है वो म्यू नॉट टाइम्स करंट कैरिड बाय दैट कंडक्टर, कि उस कंडक्टर दे विच कितना करंट एनक्लोज्ड है ओहदे म्यू नॉट टाइम्स इक्वल है लाइन इंटैग्रल ऑफ मैगनैटिक फील्ड।
बट जदों मैक्सवैल ने इस चीज़ ਨੂੰ ऑब्जर्व ਕੀਤਾ कि ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਕਰੰਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰੰਟ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਕਲੋਜ਼ਡ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੱਥੇ ਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਰੰਟ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਰੰਟ ਵੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਕਸਵੈਲ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ कि हाँ करंट है जिन्हों आप डिसप्लेसमेंट करंट कहने आ। फर्स्ट था कंडक्शन करंट जो फ्लो ऑफ चार्ज करियर्स दे करके हो रहा है, ते सैकेंड डिसप्लेसमेंट करंट है जो कि चेंजिंग इलैक्ट्रिक फील्ड करके जनरेट होया, ते या फिर ये कह सकते हैं कि जो इलैक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा तो फ्लक्स भी चेंज हो रहा है। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ MCQ ਬਣਦਾ ਕਿ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਰੰਟ ਕਿਉਂ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੇਂਜਿੰਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਚੇਂਜਿੰਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਲਕਸ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਜੋ I ਹੈ I ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਾਲ I ਦੇ ਨਾਲ ਪਲੱਸ ID ਕਰਕੇ ਵੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਟੋਟਲ ਕਰੰਟ ਹੈ ਉਸ ਜੋ ਇਸ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਕਰੰਟ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਕਰੰਟ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਰੰਟ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਰੰਟ ਵੀ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜੋ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਰੰਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਬਣਨ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਚੇਂਜਿੰਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਲਕਸ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਲਕਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਲਕਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1/ε0 ਟੂ ਦੀ ε0 ਆਫ ਦੀ ਚਾਰਜ ਐਨਕਲੋਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦੈਟ ਸਰਕਿਟ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਫਲਕਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ ਚੇਂਜਿੰਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਲਕਸ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਟਾਈਮ, 1/ε0 ਹੈ ਤੇ dq/dt ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਜੋ ਇਹ dq/dt ਹੈ ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਚੇਂਜ ਇਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰਜ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਕਰੰਟ। ਤਾਂ dq/dt ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਰੰਟ। ਇਹਨੂੰ ਰੀਅਰੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ID ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਗਈ ε0 into dφ/dt। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਫॉर डिसप्लेसमेंट करंट। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਰੰਟ ਦੀ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਂਪੀਅਰਸ ਲਾਅ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਵੈਲ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਐਡੀਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਐਂਪੀਅਰ ਮੈਕਸਵੈਲਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਂਪੀਅਰ ਮੈਕਸਵੈਲਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਰੰਟ ਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਰੰਟ ਜਨਰੇਟ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट्स एंड यू कैन मेक योर ओन नोट्स फ्रॉम हियर। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक है मैक्सवेल्स इक्वेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਕਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੌਸ ਲਾਅ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਫੈਰਾਡੇਜ਼ ਲਾਅ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਕਨਸੈਪਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਦੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਾਰਮਸ ਵੀ ਨੇ, ਇੰਟੈਗਰਲ ਫਾਰਮਸ ਵੀ ਨੇ, ਵੈਕਿਊਮ ਦੇ ਲਈ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਅਲੱਗ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਡਿਟੇਲ ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਾਰਮ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਟੈਗਰਲ ਤੇ ਵੈਕਿਊਮ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਟਰਮਸ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਟਰਮ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਡੀ ਵੈਕਟਰ ਮੀਨਸ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਡੈਂਸਿਟੀ, B ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ, E ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ, J ਕਰੰਟ ਡੈਂਸਿਟੀ ਤੇ H ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ। ਮੇਨਲੀ ਆਪਾਂ ਚਾਰੋਂ ਟਰਮਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੀ ਆਏ ਆ। D ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਵਾਂ ਹੈ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਡੈਂਸਿਟੀ ਜੋ ਕਿ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਰੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੌਸ ਲਾਅ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕਸ। ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਡੈਲ ਵੈਕਟਰ ਡਾਟ ਡੀ ਵੈਕਟਰ। ਡੈਲ ਵੈਕਟਰ ਡਾਟ ਡੀ ਵੈਕਟਰ ਮੀਨਸ ਡਾਈਵਰਜੈਂਸ ਆਫ ਡੀ ਵੈਕਟਰ। ਉੱਥੇ ਸਿੰਪਲੀ ਡੈਲ ਵੈਕਟਰ ਡਾਟ ਡੀ ਵੈਕਟਰ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਡਾਈਵਰਜੈਂਸ ਆਫ ਡੀ ਵੈਕਟਰ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਡੈਲ ਵੈਕਟਰ ਡਾਟ ਡੀ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੈਲ ਵੈਕਟਰ ਡਾਟ ਡੀ ਵੈਕਟਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ, ਰੋ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਰੋ ਹੇਅਰ? ਰੋ ਇਜ਼ ਵੋਲਿਊਮ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਡੀ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਈ ਵੈਕਟਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਡੀ ਵੈਕਟਰ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਈ ਵੈਕਟਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਡੀ ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਈ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਹਟਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਨਸਟੈਂਟ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ε0। ਤੇ ε0 ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪਰਮਿਟਿਵਿਟੀ ਆਫ ਵੈਕਿਊਮ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੈਕਿਊਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਅਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਐਪਸਾਈਲਨ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੈਲ ਵੈਕਟਰ ਡਾਟ ਡੀ ਵੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਰੋ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਡੀ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਐਪਸਾਈਲਨ ਈ ਵੈਕਟਰ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਡੈਲ ਵੈਕਟਰ ਡਾਟ ਈ ਵੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਰੋ ਅਪੋਨ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗੌਸ ਲਾਅ ਦੀ ਹੀ ਫਾਰਮ ਹੈ। ਗੌਸ ਲਾਅ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਫਾਰਮਸ ਨੇ, ਇਨ ਫਾਰਮ ਆਫ ਡੀ ਵੈਕਟਰ ਐਂਡ ਇਨ ਫਾਰਮ ਆਫ ਈ ਵੈਕਟਰ।
ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗੌਸ ਲਾਅ ਆਫ ਮੈਗਨੈਟੋਸਟੈਟਿਕਸ। ਗੌਸ ਲਾਅ ਆਫ ਮੈਗਨੈਟੋਸਟੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡੈਲ ਵੈਕਟਰ ਡਾਟ ਬੀ ਵੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਡੈਲ ਵੈਕਟਰ ਡਾਟ ਬੀ ਵੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਮੀਨਸ ਜੋ ਬੀ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਡਾਈਵਰਜੈਂਸ ਹੈ ਉਹ 0 ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਕਿਉਂ 0 ਹੋਊਗੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਥੀਸ ਆਰ ਕਲੋਜ਼ਡ ਕਰਵਸ। ਇਹ ਕਲੋਜ਼ਡ ਕਰਵਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਡਾਈਵਰਜ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। थर्ड इक्वेशन है डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस करली बी अपॉन करली टी, दैट इज करल ऑफ ई वैक्टर। जो अपने कोल क्रॉस ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰਲ ਆਫ ਈ ਕਰਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਲ ਆਫ ਈ ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਫ ਬੀ ਵੈਕਟਰ ਹੋਊਗਾ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਟੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੈਰਾਡੇਜ਼ ਲਾਅ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਫੈਰਾਡੇਜ਼ ਲਾਅ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ। ਫੈਰਾਡੇਜ਼ ਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, EMMI। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਸ਼ਨ? ਇੱਥੇ ਕੀ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫੈਰਾਡੇਜ਼ ਲਾਅ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਥਰਡ ਲਾਅ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। फोर्थ लॉ की है, फोर्थ लॉ अपने कोल एम्पीयर्स सर्कुइटल लॉ तो ही मॉडिफाई करके बनाया होया है, तो इसनूं आपां मॉडिफाइड एम्पीयर्स सर्कुइटल लॉ कहने आ। तो अपने कोल इस दे अकॉर्डिंग की हुंदा है करल ऑफ एच वैक्टर, दैट इज डेल क्रॉस एच। इत्थे करल ऑफ एच भी बोल सकते हैं, डेल क्रॉस एच भी इज इक्वल टू जे वैक्टर प्लस करली डी वैक्टर बाय करली टी। व्हाट इज जे वैक्टर हियर? जे वैक्टर इज करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी अपने कोल किस दे इक्वल हुंदी है, आई अपॉन ए। आई अपने कोल कंडक्शन करंट है ते ए अपने कोल डिस्प्लेसमेंट करंट नाल रिलेटेड है। करली डी वैक्टर बाय करली टी। व्हाट इज डी? डी ਆਪਾਂ डिस्कस करके आए भी ये डिस्प्लेसमेंट डेंसिटी है, बट अगर ਆਪਾਂ करली डी बाय करली टी देखिए तो एक तरीके नाल डिस्प्लेसमेंट करंट है। डी वैक्टर ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੱਲੀ ਕਰੰਟ डिस्प्लेसमेंट डेंसिटी है, बट जे ਆਪਾਂ करली डी बाय करली टी ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ डिस्प्लेसमेंट करंट ਨੂੰ रिप्रेजेंट करदा है। करंट डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी ਨੂੰ रिप्रेजेंट करदा है। उस तो बाद अपने कोल जो ਇਹ ਹੋਏਗਾ जे वैक्टर प्लस जे डी वैक्टर, या फिर ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਡੈਂਸਿਟੀ ਤੇ ਈ ਵੈਕਟਰ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜੋ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮਿਊ ਨੋਟ ਐਚ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਮਿਊ ਨੋਟ ਐਚ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਐਚ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਪਲੇਸ ਤੇ ਬੀ ਵੈਕਟਰ ਅਪੋਨ ਮਿਊ ਨੋਟ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸਨੂੰ ਰੀਅਰੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਈਏ ਐਪਸਾਈਲਨ ਈ ਵੈਕਟਰ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਇਸੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਫਾਰਮਸ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਨਸੈਪਟਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ मतलब किस तरीके नाल आपां इहनूं इक्वेशन नूं रीअरेंज करना है, बी ते डी दी फॉर्म च लिखना है या बी ते ई दी फॉर्म च लिखना है या फिर एच ते डी दी फॉर्म च लिखना है, आपां नूं सब कुछ क्लीयर होना चाहिए। तो हाँ जी, मैक्सवेल्स इक्वेशनस दियां डिफरेंशियल फॉर्म्स सी, इन्हां नूं नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सैप्ट है ये। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸਦੀ ਇੰਟੈਗਰਲ ਫਾਰਮ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟੈਗਰਲ ਫਾਰਮਸ ਆ। ਡੈਲ ਵੈਕਟਰ ਡਾਟ ਡੀ ਵੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਰੋ ਇਸ ਦੀ ਇੰਟੈਗਰਲ ਫਾਰਮ। ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਫਰਸਟ ਦੀ ਇੰਟੈਗਰਲ ਫਾਰਮ ਹੈ ਡੀ ਵੈਕਟਰ ਡਾਟ ਡੀਐਸ ਵੈਕਟਰ। ਜੋ ਇਹ ਸੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਸਰਫੇਸ ਇੰਟੈਗਰਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰਫੇਸ ਇੰਟੈਗਰਲ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕਿਊ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਡੀ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਐਪਸਾਈਲਨ ਈ ਹੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਈ ਵੈਕਟਰ ਡਾਟ ਡੀਐਸ ਵੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਿਊ ਪੌਨ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ। ਜੋ ਇਹ ਸੀ ਇਹ ਰੋ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਚਾਰਜ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਰੋ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਡੀ ਵੈਕਟਰ ਡਾਟ ਡੀਐਸ ਵੈਕਟਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵੋਲਿਊਮ ਇੰਟੈਗਰਲ ਆਫ ਰੋ ਇਨਟੂ ਡੀਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਫਰਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਇੰਟੈਗਰਲ ਫਾਰਮਸ ਨੇ, ਮੀਨਸ ਗੌਸ ਲਾਅ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦੀਆਂ। ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ, ਡੈਲ ਵੈਕਟਰ ਡਾਟ ਬੀ ਵੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਰਫੇਸ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ 0 ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇਜ਼ ਕਲੋਜ਼ਡ ਪਾਥ। थर्ड अपने कोल की इक्वेशन सी, थर्ड सी डेल क्रॉस ई, मीनस करल ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस करली बी बाय करली टी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਇੰਟੈਗਰਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ line integral along the closed curve, line integral along the closed curve, E vector dot dl vector along the closed curve is equal to minus d by dt। जो अपने कोले डेरिवेटिव ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਲਿਖ ਲੈਣੇ ਆ। ਸਰਫੇਸ ਇੰਟੈਗਰਲ ਆਫ b vector dot ds vector, b vector ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਇੰਟੈਗਰਲ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਆਪਾਂ। ठीक है, तो ये अपने को थर्ड इक्वेशन दी इंटैग्रल फॉर्म है, दैट इज फैराडेज लॉ दी इंटैग्रल फॉर्म है। फोर्थ अपने को की सी डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे वैक्टर प्लस करली डी बाय करली टी। तो ये अपने को इसी
जो इंटैग्रल फॉर्म होएगी वो होएगी एच वैक्टर डॉट डी एल वैक्टर इज इक्वल टू सरफेस इंटैग्रल ऑफ जे वैक्टर प्लस करली डी वाई करली टी। ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਰਫੇਸ ਇੰਟੈਗਰਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਇੰਟੈਗਰਲ ਫਾਰਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ h ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਲਈਏ, h ਨੂੰ b ਵੈਕਟਰ ਅਪੋਨ ਮਿਊ ਨੋਟ ਲਿਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਫਾਰਮ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ d ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਐਪਸਾਈਲਨ e ਵੈਕਟਰ ਲਿਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਮਤਲਬ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਰਮਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਸਕਦੇ। ठीक है, तो यह इंटैग्रल फॉर्म ऑफ फोर्थ इक्वेशन है। हुण अगर आप यही इक्वेशनस नूं हुण तक आप डिस्कस किया इक्वेशनस नूं उत्थे जिथे अपने कोल बी वैक्टर ते एच वैक्टर दोनों मतलब बी वैक्टर ते ई वैक्टर दोनों प्रेजेंट ने, मतलब मैगनैटिक ते इलैक्ट्रिक फील्ड। हुण आप डिस्कस करते हैं वेव इक्वेशनस नूं वैक्यूम दे विच। ठीक है, अपना टॉपिक है वेव इक्वेशनस इन वैक्यूम। वैक्यूम दे विच की होएगा, जो करंट डेंसिटी है वो भी जीरो होएगी ते जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो भी जीरो होएगी, तो ये दोनों जीरो होंगे। तो अपने को फर्स्ट इक्वेशन की सी देखो, डेल वैक्टर डॉट ई वैक्टर इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो की हो गया जीरो बिकॉज रो ही जीरो हो गया। सैकेंड तो है ही सिंपली यही सी डेल डॉट बी इक्वल टू जीरो, तो उन्होंने एज इट इज लिख लिया। थर्ड इक्वेशन की सी डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस कर ली बी वैक्टर अपॉन कर ली टी, उसनों भी एज इट इज लिख लिया बिकॉज इस ना जे वैक्टर आ रहा ना रो आ रहा है। फोर्थ इक्वेशन की सी डेल वैक्टर क्रॉस एच वैक्यूम के लिए जो फोर्थ इक्वेशन है देखो किवें होएगी, आप इक्वेशन डिस्कस की सी डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे वैक्टर प्लस करली डी वैक्टर बाय करली टी, या फिर आप बी वैक्टर की फॉर्म च कह सकते हैं डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे वैक्टर प्लस करली डी वैक्टर बाय करली टी। डी नू भी अगर आप ई दी फॉर्म च लिखते हैं तो एप्सिलॉन नॉट ई लिख सकते हैं। ये आप सारा कुछ डिस्कस किया। हुण अगर आप गल करिए वैक्यूम की, वैक्यूम दे विच जो जे वैक्टर है जो करंट डेंसिटी है वो जीरो होएगी, तो अपने को इस इक्वेशन तो की बन जाएगा डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट करली ई वैक्टर बाय करली टी, यही बचेगा। या फिर आप अगर एप्सिलॉन नॉट करली ई बाय करली टी नु डी दी फॉर्म च लिखिए तो अपने को ये फॉर्म बन जाएगी, या फिर आप बी नु एच दी फॉर्म च लिखिए तो म्यू नॉट खत्म हो जाएगा बिकॉज बी वैक्टर अपॉन म्यू नॉट ही एच हुंदा, तो अपने को एच दी फॉर्म च भी लिख सकते हैं। मतलब ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਰਮਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖੁਦ मतलब ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਟਰ ਕਨਵਰਟੀਬਲ ਫਾਰਮਸ ਨੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੀ ਤੇ ਐਚ ਦੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਹੈ, ਡੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੈ ਜੋ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਪਤਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ खुद मतलब मॉडिफाई कर सकते हैं कि किस तरीके नाल ये इक्वेशनस ने जिहड़ियां डिराइव होणगियां। तो आपां डिफरेंशियल फॉर्म दे विच इक्वेशनस डिस्कस कीतियां, मैक्सवेल्स इक्वेशन, ये चारों डिफरेंशियल फॉर्म च ने विद नेम विद सारियां इक्वेशनस, सारे फॉर्मूले सारियां फॉर्म्स दे विच पता होने चाहिए ने। ते अपने कोल जो इंटैग्रल फॉर्म है वो भी डिस्कस कीती आपां, इंटैग्रल फॉर्म उस तो बाद फिर आपां वैक्यूम फॉर्म डिस्कस कीती। एक होर चीज़ है, अगर आप फ्री स्पेस की गल करते हैं मतलब वैक्यूम की गल करते हैं, तो जो EM वेव्स की स्पीड होंगी है वो किस दे इक्वल होंगी है 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट दा रूट, इस दी इक्वेशन होंगी है स्पीड EM वेव्स की इन फ्री स्पेस। अगर आप म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इन्हां दी वैल्यूज पुट कर दिए तो अपने कोल की आ जाएगी, V दी जो वैल्यू आ जाएगी 3 × 10⁻8 मीटर पर सैकेंड है, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट। तो इत्थों एक चीज क्लीयर होंगी है कि जो अपने कोल फ्री स्पेस दे विच EM वेव्स की स्पीड होंगी है वो स्पीड ऑफ लाइट दे इक्वल होंगी है इन फ्री स्पेस। ये कॉन्सैप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपां नूं पता होना चाहिए। उत्थे आपां नूं एग्जाम दे विच इस तरीके नाल क्वेश्चन आ सकता है कि स्पीड ऑफ EM वेव्स इज इक्वल टू दिस, कि किस दे इक्वल है, तो वो सिंपली स्पीड ऑफ लाइट दे इक्वल ही होंगी है EM वेव्स की स्पीड इन फ्री स्पेस। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, न्यूमेरिकल्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो अदरवाइज जो थ्योरेटिकल कॉन्सैप्ट है वो भी इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, नैक्सट है अपने को पॉइंटिंग थ्योरम। जो पॉइंटिंग थ्योरम है यह एक ऐसी स्टेटमेंट होंगी है जो EM फील्ड दे विच एनर्जी की कॉन्जरवेशन नूं एक्सप्लेन करती है। EM फील्ड की होंदा है, वो फील्ड जिथे इलैक्ट्रिक फील्ड भी है ते मैगनैटिक फील्ड भी है। आप एक 3 डायमेंशनल स्पेस लई जो अपने को इलैक्ट्रिक फील्ड है वो आप इस तरीके नाल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जो मैगनैटिक फील्ड है वो अपने को मैगनैटिक फील्ड है। ठीक है, इलैक्ट्रिक फील्ड मैगनैटिक फील्ड, इलैक्ट्रिक फील्ड अलोंग Z ते इलैक्ट्रिक फील्ड अलोंग Y, मैगनैटिक फील्ड अलोंग Z। तो अपने को एक्स डायरैक्शन दे विच होएगा पॉइंटिंग वैक्टर, जिसनों आपां हुण डिस्कस करांगे। तो अगर यह इलैक्ट्रोमैगनैटिक फील्ड है, इस इलैक्ट्रोमैगनैटिक फील्ड दे विच एनर्जी किवें कंजर्व रहिंदी है, आपां उस चीज़ नूं डिस्कस करदे हां पॉइंटिंग थ्योरम दे नाल। तो पॉइंटिंग थ्योरम इज द स्टेटमेंट ऑफ कंजरवेशन ऑफ एनर्जी फॉर EM फील्ड। तो जो यह थ्योरम हुंदी है, जिवें क्लासिकल मकैनिक्स दे विच आपां एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम डिस्कस करदे हां, उस तरीके दी ही
ਇਹ ਉਹਦੇ ਹੀ ਐਨਾਲੋਗਸ ਹੈ, मतलब उस तरीके नाल ही ਆਪਾਂ EM वेव्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪॉइंटिंग ਥਿਊਰਮ, ਜਿਵੇਂ ਕਲਾਸੀਕਲ ਮਕੈਨਿਕਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਰਕ એનર્ਜੀ ਥਿਊਰਮ। ਤਾਂ ਪॉइंटिंग ਥਿਊਰਮ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪॉइंटिंग ਵੈਕਟਰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ y ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ z ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ, ਤਾਂ E क्रॉस H ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪॉइंटिंग ਵੈਕਟਰ ਦਊਗਾ, मतलब E क्रॉस H वाई जो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ J क्रॉस K ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ I ਕੈਪ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ J क्रॉस H ਇਹ J ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ y 'ਚ ਤੇ ਇਹ K ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ I ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆਊਗਾ। ਮਤਲਬ I ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ X ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪॉइंटिंग ਵੈਕਟਰ ਹੋਊਗਾ ਜੋ E क्रॉस H ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਪॉइंटिंग ਵੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ E क्रॉस H। ਕਈ ਪਲੇਸਿਸ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ S ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ P ਵੈਕਟਰ ਨਾਲ ਵੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਪॉइंटिंग ਵੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਕਚੁਅਲਸ E क्रॉस H ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲਸ ਦੱਸਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਪॉइंटिंग ਵੈਕਟਰ ਡਿਫਾਈਨ ਦੀ ਰੇਟ ਐਟ ਵਿਚ એનર્ਜੀ ਇਜ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟਡ ਥਰੂ ਯੂਨਿਟ ਏਰੀਆ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੂ EM ਵੇਵਸ। ਆਪਾਂ EM ਵੇਵਸ ਲਈਆਂ y ਤੇ z ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, YZ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੋਗੀ? X ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਤਾਂ X ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪॉइंटिंग ਵੈਕਟਰ। ਪॉइंटिंग ਵੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਡਿਫਾਈਨਡ ਐਜ਼ ਰੇਟ ਐਟ ਵਿਚ એનર્ਜੀ ਇਜ਼ transmitted through unit area। rate at which energy transmitted means rate at which energy transmitted means watt power होगी, क्योंकि rate of energy is equal to power and ਇਹਦੀ units ਕੀ ਹੋ ਗਏ? watt। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ per unit area मतलब मीटर स्क्वायर। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ pointing vector ਦੇ ਐਸਾ units ਕੀ ਹੋਣਗੇ? watt per meter square, because ਇਹ એનર્ਜੀ ਦੇ ਰੇਟ ਨੂੰ ਅਗਰ ਏਰੀਆ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੀਏ ਉਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ pointing vector। ਤਾਂ ਇਹ pointing vector ਹੈ, ਕੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ? rate at which energy is transmitted through unit area perpendicular to EM waves। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ E ਵੈਕਟਰ ਡਾਟ J ਵੈਕਟਰ। E ਵੈਕਟਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ, J ਵੈਕਟਰ ਕਰੰਟ ਡੈਂਸਿਟੀ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਇੰਟੈਗਰਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗਾ? ਟੋਟਲ ਓਹਮਿਕ ਪਾਵਰ ਡਿਸੀਪੇਟਡ। ਮਤਲਬ ਇਸ EM ਵੇਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਓਹਮਿਕ ਪਾਵਰ ਡਿਸੀਪੇਟ ਹੋਊਗੀ, ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ, ਡਿਸੀਪੇਟ ਹੋਊਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ E ਵੈਕਟਰ ਡਾਟ J ਵੈਕਟਰ DV। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪॉइंटिंग ਥਿਊਰਮ। ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪਤਾ, ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਵੈਰੀ ਲੈਂਥੀ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜੋ ਲਾਅ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਥਿਊਰਮ ਹੈ, ਇਹ એનર્ਜੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਮਸ ਹੀ એનર્ਜੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਰੇਟ ਆਫ એનર્ਜੀ ਫਲੋ ਹੈ, मतलब किन्नी एनर्जी फ्लो हो रही है, किस रेट ते एनर्जी फ्लो हो रही है, वो किस दे इक्वल होगा? वो इक्वल होगा पावर लॉस। जो पावर लॉस की टर्म भी आप डिस्कस करके आए, कादे इक्वल होंगे? E वैक्टर डॉट J वैक्टर DV। तो ये अपने कोल पावर लॉस है, तो आप इत्थे नैगेटिव लगा रहे हैं। तो जो एनर्जी आउटफ्लो हो रहा है वो किस दे इक्वल है? पावर लॉस। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ? ਰੇਟ ਆਫ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਆਫ ਸਟੋਰਡ એનર્ਜੀ। ਮਤਲਬ ਜੋ એનર્ਜੀ ਆਊਟਫਲੋ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ એનર્ਜੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗੀ? ਪਾਵਰ ਲੋਸ ਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਸਟੋਰਡ એનર્ਜੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸਮ ਦੇ ਇਕੁਅਲ। ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਿਉਂ ਲਿਆ? ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਲਾਸ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਲਾਸ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਲੋਸ ਕਾਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਗਿਆ? E ਵੈਕਟਰ ਡਾਟ J ਵੈਕਟਰ DV ਦੇ। ਤੇ ਰੇਟ ਆਫ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਆਫ ਸਟੋਰਡ એનર્ਜੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ એનર્ਜੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਸਟੋਰਡ એનર્ਜੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਤੇ ਰੇਟ ਆਫ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ T ਦੇ ਕਰਲੀ ਬਾय ਕਰਲੀ ਟੀ। ਕਰਲੀ ਬਾय ਕਰਲੀ ਟੀ ਮੀਨਸ ਰੇਟ ਆਫ एनर्जी। ਤਾਂ ਇਹ એનર્ਜੀ ਹੋ ਕਰਲੀ ਬਾय ਕਰਲੀ ਟੀ ਕਰਕੇ ਰੇਟ ਆਫ એનર્ਜੀ ਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਾਵਰ। ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੀ ਸੀ, ਪਾਵਰ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਏਰੀਆ, ਇੱਧਰ ਪਾਵਰ ਲੋਸ ਪਲੱਸ ਰੇਟ ਆਫ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਆਫ ਸਟੋਰਡ એનર્ਜੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਟਰਮ ਹੈ ਸਟੋਰਡ એનર્ਜੀ ਡਿਊ ਟੂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ ਡਿਊ ਟੂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਆਫ ਡਿਕਰੀਜ਼। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਪॉइंटिंग ਥਿਊਰਮ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਮਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਨਸੈਪਟਸ ਨੇ ਮੇਨ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰਵਾਤੇ। ਤਾਂ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।